ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పార్వతీపురం, బెల్గాం రైల్వే స్టేషన్లను అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుందని పార్వతీపురం ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయచంద్ర అన్నారు. ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర రైల్వే డిఆర్ఎం లలిత్ బోహ్రాతో కలిసి పార్వతీపురం టౌన్, బెల్గాం, నర్సీపురం రైల్వే స్టేషన్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పార్వతీపురం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలపై డిఆర్ఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. పార్వతీపురంలో గల 2 రైల్వే స్టేషన్లను యథావిధిగా ఉంచాలని కోరారు. ఆర్ఓబి బ్రిడ్జిని బెల్గాం నుంచి మిగతా గ్రామాలకు కనెక్టింగ్ జరిగే విధంగా నిర్మాణం చేపట్టాలని అడిగారు. కొత్త వలస రైల్వే స్టేషన్ నుంచి గేటు దాటి వెళ్లడానికి ప్రజలు, విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, దీనికి సంబంధించి ఆర్యుబి నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. వీటిపై డిఆర్ఎం సానుకూలంగా స్పందించి ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. దీంతో డిఆర్ఎంకు ఎమ్మెల్యే ధన్యవాదాలు తెలిపారు. सर कुछ వెనకాలండి సార్ కొంచెం గురించి कम है वैसे भी विथ कम जाने दीजिए क्योंकि ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। कॉल अंते हो जाएगा काम चल रहा है। इसके लिए बिफोर मानसून उसको ट्रेन को आगे कर देगा। दैट इज रोलिंग एरिया। ट्रेन ब्रिज में क्या हो रहा है, जाली रखने से जाम हो जाता है, पूरा वो कचरा आ जाता है। उधर भी भेजेंगे सर, उसको क्या कर रहे हैं सर हम लोग उधर आगे क्या बोलो सर रेडी सर కొంచెం వెనకాలండి సార్ కొంచెం గురించి इसमें जो अभी ये वाला प्लान किया है इसमें डिसमेंटलिंग की ज़्यादा नहीं है, नहीं है इसीलिए थोड़ा सा आगे गया है। पब्लिक के लिए भी ठीक है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग आते रहते हैं, प्रॉब्लम पकड़ के आते हैं हमारा नहीं पास, वो हम बात कुछ लोगों को तो रहेगा हमेशा ही, यस सर। बिकॉज जिसका घर थोड़ा नीचे रह जाएगा नीचे आ जाएगा उससे हमारा घर दिख रहा है। ट्रेन are missing. One is Durg Visakhapatnam Express, another one is like Rayagada Guntur Express. दोनों भी यहाँ रोकते थे. Initially there is a stop before COVID. After COVID, it was again our people is 30,000 population. సార్ ఒకసారి అటు చూపించండి. Congested है and second बड़ा मुश्किल है. No, people also be they are expecting very high for the event yes, but 10x they are asking. For example, is 20 lakhs na, they are asking for 2 crores, 1.5 crores something like that. So instead of building, we can make it easy. 2 bridges बना सकते हैं उससे पैसे. So then alternate बनाने के लिए they find it here only. तो वो मेजरमेंट नहीं बता, जैसे रेलवे वाले ने बता सकते हैं DPR में कितना किलोमीटर. 900 मीटर्स आएगा सर 900 1 किलोमीटर तक आएगा 1 किलोमीटर ब्रिज. यस So connecting to the that main road. यस मैन जो हाईवे है उससे और ये जो DRM సార్ వచ్చారు, మన ఊరు సమస్య ఉన్నారు చూశారు. DRM సార్ రామన్ గారు కూడా వచ్చున్నారు. మన రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కి వీలే పెద్దలు, మన రాష్ట్రానికి సీఎంఎల్ఓ. ఇప్పుడు మన ఇలాగున్న మన డివిజన్ కి సారే పెద్ద. సార్నే మన ఊరికి తీసుకొచ్చాను, సార్కి చూపించాను. యాక్చువల్లీ ఈయన రానవసరం లేదు. సార్ आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ सार इज सो गुड, సో స్వీట్. ఆయనకు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి మీరు అందరూ
సమస్య విన్నారు. ఇమీడియట్గా జూలైలో కల్లా కాలువ అటుపక్క తీయించేసి మొత్తం అంతా ఎంత పెద్ద వర్షం పడిని ఎంత పెద్ద కాలువలు పొంగని నీరు వెళ్ళిపోయే విధంగా ప్లాన్ చేశారు. అందుకే ఒకసారి సార్కి మనం అందరూ థ్యాంక్స్ చెప్తాం. అందరికీ నమస్కారం. We came today as Honorable MLA Parvatipuram was requesting that there are a lot of public issue, and we have visited the new Parvatipuram station, and then the Parvatipuram town station, also the LHS gate. There are various positive suggestions which has come from the Honorable MLA and other public representative here. We are really happy, and we have been working on it. A new footover bridge work is going on at the Parvatipuram station, and that will have a lift also. The Amrit Bharat station work is also going on, so that will give much beauty to the area. And as our Honorable Prime Minister has said, that these new stations will represent the new and the rising India, so they will symbolize that. This LHS gate, this level crossing gate where we are standing, so there is a plan to make a road over bridge, so that people doesn't have much inconvenience when the train is crossing. And the old Parvatipuram town station also, various suggestions came, like coach indication or connecting it to the new Parvatipuram station. So all those suggestions were very positive, and we will work and see that how we can get those work executed fast. నమస్కారం. ఈరోజు పార్వతీపురంకి మన డిఆర్ఎం వాల్తేరు డివిజన్ డిఆర్ఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేయగానే కాదనకుండా వచ్చినందుకు ముందుగా వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. పార్వతీపురం ఒక హిస్టరీ చెప్తున్నాను ఆయనకి. పార్వతీపురంకి ఉన్న సెంటిమెంట్స్ చెప్పడం జరిగింది. పార్వతీపురం ఉన్న 2 స్టేషన్ల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. పార్వతీపురం అంటే మన బెల్గాం స్టేషను, టౌన్ స్టేషన్ని రెండింటిని యథావిధిగా ఉంచే విధంగా రెండింటిని ఒకేలా కలుపుకుంటూ 2 స్టేషన్లకు కూడా ఉన్న ప్రాధాన్యత చెప్పడం జరిగింది. దానికి పాజిటివ్గా ఆయన సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మన బెల్గాం స్టేషన్లో ఇంకొక ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, అలాగే లిఫ్ట్ కూడా పెడుతున్నారు. అలాగే ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో ఒక ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేశారు. కొత్తగా బిల్డింగ్ రావస్తుందని కూడా నా ప్లానింగ్ ప్రకారం ఆయన చూసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మన బెల్గాం కూడా రావడం జరిగింది. బెల్గాంలో ఇక్కడ ఆర్ఓబి కోసం మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం, జిఎం గారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం, మన జిఎం గారు లెవెల్ మీటింగ్ అవ్వడం, జెడ్ఆర్సీ మీటింగ్లో కూడా మాట్లాడడం, ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళు డిపిఆర్ కూడా అయిపోయింది. మన ఆర్ఎన్బి వాళ్ళతో కూడా జాయింట్ సర్వే కూడా అయిపోయింది. త్వరలోనే ఇది ఒక 60 కోట్లతో ఆర్ఓబి బ్రిడ్జ్ని మన బెల్గాం నుంచి మిగతా గ్రామాలకి కనెక్టింగ్ జరిగే విధంగా బ్రిడ్జ్ కూడా 1 కిలోమీటర్ పక్క నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది కూడా అప్రూవల్ చేస్తున్నారు. అలాగే మన కొత్త వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఇబ్బంది, వాళ్ళు రైల్వే క్రాసింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి కూడా సబ్మర్జ్డ్ పాసేజ్ కూడా ఇస్తానన్నారు. ఓన్లీ చిన్న మన 2 వీలర్స్ వెళ్ళడానికి, జనాలు వెళ్ళడానికి, ఆటో వెళ్ళడానికి, అంబులెన్స్ వెళ్ళడానికి, అలాంటిది కూడా ఆలోచించారు. ఇక్కడ కూడా విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు ఆర్ఓబి బ్రిడ్జ్ చేస్తే దీన్ని పర్మనెంట్గా క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే మళ్ళీ అంత పైకి రావడం కష్టం కాబట్టి దీని వైపు కూడా ఒక అండర్ పాస్ ఏదైనా నార్మల్ది కూడా ఇచ్చే ఆలోచనలో కూడా ఉన్నారని ఈరోజే తెలియజేశారు. సో సార్ రావడం చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చారండి పార్వతీపురంకి. మీరు ప్రజల కోరిక, ఎందుకంటే మేము బస్సెస్ కన్నా ట్రైన్ ఎక్కువగా కమ్యూటింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ వెన్ కంపేర్ టు ద బస్సెస్ ఆర్ మేబీ 2 వీలర్ ఆర్ 3 వీలర్ ఆర్ 4 వీలర్. సో ట్రైన్ ఈజ్ లైక్ ఎమోషన్ టు ద పార్వతీపురం. సో there is no any buses initially, only train was the going to, if you want to go to somebody, మేము పార్వతీపురం నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళాలన్నా అప్పుడు ట్రైన్ పట్టుకొని వెళ్ళేవారం. సో ట్రైన్ ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ టు ద అవర్ ఏరియా పీపుల్. సో వీ వాంట్ మోర్ ట్రైన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ నౌ ఈజ్ కాంపిటేటింగ్ టు ద ఎయిర్ అథారిటీ. దట్స్ వాట్ రైల్వే మినిస్టర్ అశ్విన్ గారు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. మన ట్రైన్స్, బుల్లెట్ ట్రైన్స్, డబుల్ ఇంజన్, సర్కార్లో డబుల్ బుల్లెట్ స్పీడ్తో ముందుకు వెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా పార్వతీపురంలో కూడా అమృత్ భారత్, అలాగే వందే భారత్ కూడా వచ్చున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వంలోనే జరిగి ఉన్నాయి. సో రాబోయే అక్టోబర్, డిసెంబర్ కల్లా మన బెల్గాం స్టేషన్ అత్యాధునికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే టౌన్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. టౌన్ కావాలి మౌలిక వసతులు కూడా ఇస్తానని డిఎం గారు మనందరి సమక్షంలో చెప్పడం, ప్రజల నుంచి కూడా గ్రీవెన్స్ తీసుకోవడం, వాళ్ళ సమస్యలు డైరెక్ట్గా వినడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి జిఎం గారు ఉండేటప్పుడు డిఆర్ఎం గారి టైంలోనే, మన డిఆర్ఎం టైంలోనే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కార్యక్రమాలు అవుతాయని, ఎంత పాజిటివ్నెస్, అలాగే ఎంత పాజిటివ్గా ఆలోచించే డిఆర్ఎం మనకు దొరకడం, మన జోన్లో ఉండడం,
మన అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆయనకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. They will certainly provide the all to such trains. Yeah. So as for today, there is a lot of positive impact is creating by the DRM sir. Sure, in his tenure, Parvatipuram will be the developed station. Parvatipuram will be the all major train will be halting over here.